امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. ترجمہ کیا ہوا؟ استخوان مبارک. یہ جو لفظ ہے نا یہ استغفان ہوا کرتا ہے، استخوان مبارک، استغفان نہیں ہوا کرتا. لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے، آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ. کہ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ. ضیاء القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے. انجینئر مرزا کو عیسائیوں اور کافروں میں سمجھ نہیں آ رہی کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کے کپڑے مبارک اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کی لاٹھی مبارک. انجینئر مرزا یہ دنیا داری ہے. کہ باعزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی عمر کی زبان میں بولتا ہے. حضرات محترم، پچھلے دنوں آزاد کشمیر کے محافل کے پروگرام میں مصروف تھے. وہاں پر موبائل سگنل کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، جس وجہ سے ہمارا اور آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو سکا. اسی دوران انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو چیلنج کیا کہ میرے آپ پر سوالات ہیں، آپ میرے ان سوالات کے جوابات دیجئے. اصل میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اپنی کسی کانفرنس میں انہوں نے اپنے بابا جان حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شان بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ ہمارے بابا جان علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمیں بتلا کر گئے ہیں کہ آپ کے بزرگ کتنے بڑے تھے. کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. انہوں نے کی خدمات کو کس طریقے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر قربان کی. آج یہ انجینئر جیلوی جیسے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے بابا جی ہمیں بتلا کر گئے ہیں کہ آپ نے کسی اور کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ ان بزرگان دین کی تعلیمات پر آپ نے توجہ دینی ہے. اور اس انجینئر مرزا جیسے جس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ آپ نے اس کی کوئی بات سننی ہے، نہ اس پر آپ نے کوئی توجہ دینی ہے. اب اس ویڈیو کے بعد انجینئر محمد علی مرزا نے اس نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو چیلنج کیا. اس نے یہ الفاظ ادا کیے کہ حافظ رضوی صاحب آپ ختم نبوت کے لیے روڈ پر دھرنا دینے کے لیے نکلتے ہیں، ختم نبوت کے نام پر آپ دھرنا دیتے ہیں، روڈ کو بند کرتے ہیں. آپ کو تو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ کے سامنے میرے یہ سوالات ہیں، آپ نے میرے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں. اگر آپ مجھے ان سوالات کے جوابات دے دیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ٹائم قیامت تک کے لیے ہے. یا ان عبارات کو کتابوں سے ڈیلیٹ کروانے کی کوشش کیجئے. ہمیں لوگوں نے بتلایا کہ اس نے یہ الفاظ ادا کیے. ہم نے کہا اور ان میں ان اولیاء کرام میں سے اس نے بالخصوص میرے حضور فیض عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ذات اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب پر اس نے اپنی طرف سے گستاخیاں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. اس نے کہا کہ کشف المحجوب سے یہ گستاخیاں ثابت ہو رہی ہیں، تو یا تو ان کا جواب دیں، ان کا ٹائم آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. ٹائم قیامت تک جے. ہمیں نوجوانوں نے بتلایا. ہم نے کہا قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، قیامت تو ابھی بہت دور ہے. ہم ابھی اس کے تمام سوالات کے صحیح جوابات عوام الناس کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں. حقیقت میں بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا کو کشف المحجوب کی جس عبارت کی سمجھ نہیں آتی وہ اس کو گستاخی ثابت کر کے عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے تو اس بات پر ہے کہ وہ بڑی چالاکی اور مکاری کے ساتھ میرے حضور فیض عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے الفاظوں کو
तोड़ मरोड़ कर और बड़े मुख्तसर अंदाज में उन अल्फाजों का वो चुनाव करता है और चुनाव करके बड़ी चालाकी और मकारी के साथ और उसको गुस्ताखी साबित करने की कोशिश करता है। नौजवान किताब का मुतालिया वैसे ही छोड़ चुके हैं। जब नौजवान किताब का मुतालिया छोड़ चुके हैं, उन्होंने किताब को कहाँ पढ़ना है। लिहाजा हो सकता है थोड़े से लोग उसकी इस बात को मान जाते हों, हो सकता है, लेकिन आपको यह हकीकत बात बतला रहे हैं। हमारा रोज का काम है अल्लाह के घर में बैठकर और अवामुन नास के सामने अल्लाह और उसके रसूल की सनाखानी को पेश करना। हमने उन लोगों की जुबानों से ये सुना है कि जब इस तरह का वो बंदा जब इस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश करता है, मैं आपको यकीन के साथ ये बात कर रहा हूं कि जब वो लोग उस गुस्ताखी को सुनते हैं, वो करोड़ों मर्तबा इंजीनियर मिर्जा के गले में लानतों का हार जरूर पहनाया करते हैं। लिहाजा सुकरो साहब के मौजू पर उसने बहस की, उसने अपनी वीडियो को वायरल किया और हमने सुकरो साहब के मौजू पर अवामुन्नास के सामने एक तफसीली बयान रिकॉर्ड करवाया और कुरान पाक से हमने उसको साबित करके दिखलाया कि इसमें तो मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही है। लिहाजा वो वीडियो जिसका नाम टाइटल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जवाब देना होगा, सुकरो साहब की वजाहत कुरान पाक से कयामत तक के लिए उस वीडियो को सुनकर उससे रानुमाई हासिल कर रहे हैं और फिर इंजीनियर मिर्जा पर अब सवाल कर रहे हैं कि वहां तो हवाले कुरान पाक के दिए जा रहे हैं और तू अब चालाकी और मकारी के साथ किस तरीके के साथ तू गुस्ताखियां साबित करने की कोशिश करता है। लिहाजा वो अपने आप को अब छुपाने के लिए, अपने ऊपर अब कपड़ा देने के लिए उसने तोड़ मरोड़ कर इबारात को कश्फुल माजूब से वो इबारात हम आपके सामने अभी पेश किए देते हैं कि वो उनको किस तरह तोड़ मरोड़ कर उसने लोगों के सामने वो इबारात को पेश किया, अपने तरफ से माना को जाहिर करके उसने लोगों के सामने उन अल्फाजों को पेश किया। आखिरी बात समाप्त कर लीजिए, उसके बाद सवालों जवाबात की तरफ चले जाते हैं कि जब हम मदरसा और कॉलेज में पढ़ा करते थे उस वक्त दीनी मसाले के दरमियान आपस में मुनाजरे हुआ करते थे और यानी आले सुन्ना व जमात के उलमा का मुनाजरा होना, आले सुन्ना व जमात के उलमा होते, साथ मुकाबला होता वहाबी उलमा का या अहले हदीस उलमा का। मौजू क्या हुआ करता था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब है कि नहीं है, हुजूर हाजिर और नाजिर हैं कि नहीं है। लिहाजा इस मौजू पर ये मुनाजरे हुआ करते थे। अब वो मुनाजरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये आपस में मुनाजरे हुआ करते थे। बतलाने वाली बात ये है कि एक मर्तबा जब आपस में मुनाजरा हुआ, मिसाल के तौर पर आले सुन्ना व जमात के आलिम का और वहाबी उलमा या अहले हदीस उलमा का जब आपस में मुनाजरा हुआ तो वक्त मुतय्यन कर दिया गया कि अब आले सुन्ना व जमात के उलमा भी वो भी कुरान पाक की तैयारी करते रहे, आले हदीस हजरात भी कुरान पाक की तैयारी करते रहे, अब हदीस पाक की किताबों का मुतालिया करते रहे। जब वो टाइम मुख्तास हो गया तो फिर दोनों उलमा एक दिन जब अपने सामने आकर बैठ गए तो उनमें से आले सुन्ना व जमात के आलिम ने उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा मुनाजरे से पहले सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कौन सी बात करनी है? उन्होंने कहा बात ये है कि वहाबी उलमा या अहले हदीस उलमा ये भी कुरान पाक की तलावत करते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मुतालिया करते रहे, कुरान पाक का मुतालिया करते रहे, सारी रात ये भी कुरान पाक का मुतालिया करते रहे, हदीस पाक का मुतालिया करते रहे, लेकिन ये सारी रात ये तलाश करते रहे कि किसी जगह पर हमें कोई ऐसी दलील मिल जाए कुरान पाक से, हदीस पाक से ऐसी कोई दलील मिल जाए जिससे हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब की नफी कर सकें। कुरान पाक वही है, हदीस पाक वही है जिनका मुतालिया ये करते रहे, कुरान पाक वही है, हदीस पाक वही है जिनका मुतालिया हम करते रहे, लेकिन सारी रात हम ये तलाश करते रहे कुरान पाक से, हदीस पाक से कि हमें कोई ऐसी दलील मिल जाए जिससे मोहम्मद मुस्तफा के इल्म गैब का सबूत मिल जाए। अब आप फैसला कीजिए कि मुस्बत सोच रखने वाला कामयाब हुआ करता है या मनफी सोच रखने वाला कामयाब हुआ करता है। बतलाने वाली बात यह है कि कश्फुल महजूब वही है
جس کو حضرت داتا علی اجویری رحمتullah علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ کشف المحجوب کی عبارات وہی ہیں، کشف المحجوب کے الفاظ وہی ہیں جن کو داتا علی اجویری رحمتullah علیہ نے تحریر فرمایا ہے، لیکن اسی کشف المحجوب کا ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ جب وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے تو وہ منفی سوچ رکھ کے، تنقید کی سوچ کے ساتھ کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل مل جائے، ایسا کوئی لفظ مل جائے کہ ہم کشف المحجوب سے کوئی گستاخی ثابت کر کے دکھائیں، اور اسی کشف المحجوب کے انہی صفات کا، انہی عبارات کا، انہی الفاظ کا ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن مثبت سوچ رکھ کے ہمیں تو پھر اس کشف المحجوب میں اللہ کی شان دکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی کشف المحجوب میں ہمیں محمد مصطفیٰ کی شان دکھتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی کشف المحجوب میں ہمیں تو پھر صحابہ کرام کی شان دکھتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی کشف المحجوب میں ہمیں ائمہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کی شان دکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب فیصلہ خود کر لیجئے گا کہ منفی سوچ رکھنے والا کامیاب ہوا کرتا ہے یا مثبت سوچ رکھنے والا کامیاب ہوا کرتا ہے۔ اس کے سوالات آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں کہ جس پر اس نے اعتراض کیا، سب سے پہلا جو اس نے یہ سوال اٹھایا وہ حضور فیض عالم کی کتاب کشف المحجوب، اور اس میں حضرت داتا علی اجویری رحمتullah علیہ نے سکر و صاف کا ایک باب باندھا ہے۔ اب سکر کا معنی بے ہوشی ہوا کرتی ہے، سکر کا معنی نشہ ہوا کرتا ہے، اس کا معنی انجینئر بھی یہی کرتا ہے، اس کا معنی ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ سکر کا معنی بے ہوشی ہے، سکر کا معنی نشہ ہے، لیکن کس نظریے کے ساتھ وہ یہ بیان کرتا ہے؟ کیونکہ وہ نشہ بے ہوشی کے بعد ایک الفاظ ادا کرتا ہے، اور وہ الفاظ ادا کرتا ہے ٹن کے۔ اب جب ذہن میں ٹن کا الفاظ آتے ہیں تو انسان کے ذہن میں خود بخود یہ خیال چلا جاتا ہے یہ حفیم اور بھنگ وغیرہ کی طرف، کیونکہ انسان تو ان سے ٹن ہوا کرتا ہے۔ سکر کا معنی نشہ ہوا کرتا ہے، سکر کا معنی بے ہوش کی ہوا کرتی ہے، اس کا معنی وہ بھی کر رہا ہے، لیکن نظریہ وہ اپنے ان الفاظوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس سکر کا معنی ہم بھی بے ہوش کی کر رہے ہیں، سکر کا معنی ہم بھی نشہ کر رہے ہیں، لیکن حضور فیض عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج بخش رحمتullah علیہ نے جب سکر و صاف کے اس باب کو باندھا تو اس سکر و صاف کی سب سے پہلی لائن میں حضرت داتا علی اجویری رحمتullah علیہ نے اس کا معنی تحریر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ارباب معانی سکر کا لفظ غلبہ محبت حق تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں سکر کا معنی غلبہ محبت حق تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں سکر کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا کرتا، اور صاف کا معنی ہوش مند ہوا کرتا ہے۔ اب حضرات محترم حضرت داتا علی اجویری رحمتullah علیہ اسی کشف المحجوب میں انہوں نے یہ باب باندھا ہے۔ یہ در حقیقت حضرت داتا علی اجویری رحمتullah علیہ، حضرت بایزید بسطامی رحمتullah علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ آپ کے مکاتب تصوف کا جو فرق ہے اس کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ آپ حالت صاف میں ہوا کرتے تھے۔ حالت صاف کا مطلب ہوتا ہے انسانی صفات سے قائم ہونا، اور شکر کا معنی محبت حق تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور شکر کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سوا اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا کرتا۔ حضرت داتا علی اجویری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ آپ حالت صاف میں ہوا کرتے تھے، یعنی اپنی ذاتی صفات سے قائم ہوا کرتے تھے، اور حضرت بایزید بسطامی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں آپ حالت شکر میں ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہوا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں اصل میں دونوں کا فرق بیان کر رہے ہیں۔ حضرت داتا علی اجویری رحمتullah علیہ یہاں پر تحریر فرماتے ہیں کہ جو حالت صاف جب انسان پر طاری ہوتی ہے تو جو انسان پھر وہ جو عمل بھی کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور جو حالت شکر میں ہوا کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے۔
और साथ ये अंबिया की भी हालत हुआ करती थी। इस बात को इस तरीके के साथ समझाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हालत साव में हुआ करते थे, यानी अपनी जाती सिफात पर कायम हुआ करते थे, सिफात बशरियत में कायम हुआ करते थे। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हालत शुक्र में हुआ करते थे, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुआ करते थे। हजरत दाता रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जो अपनी जातियात से कायम होता है अल्लाह तबारक व तआला उसका अमल उसी की तरफ मंसूब कर देता है। अब आप कुरान पाक की रवायत फरमाते हैं जिस तरीके के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सूरह बकरा में है, आप फरमाते हैं कि कतला दाऊद जालूत, कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। ये सूरह बकरा में है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया, और यानी ये एक अमल हुआ है। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हालत शुक्र में हुआ करते थे। और वही अमल जिस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से एक अमल हुआ था फेंकने वाला, वही अमल आप फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही अमल हुआ। जब हुजूर अलैहिस्सलाम से वही अमल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस अमल को अपनी तरफ मंसूब कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस अमल पर अल्लाह पाक ने उन्हीं की तरफ मंसूब करके कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। एक फेंकने वाला अमल था, और फेंकने वाला अमल हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब वो जो आपने मट्टी फेंकी थी महबूब वो आपने नहीं फेंकी थी, वो तो हमने फेंकी थी। ये शुक्र का माना हुआ करता है। अब हज़रात मोहतरम हुजूर फैज़ आलम हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ये शुक्र की आप तशरीह बयान कर रहे हैं और फरमाते हैं कि जो अपनी जात में कायम और अपनी सिफात में साबित था बवजह करामत उसका फेल उसी की तरफ मंसूब हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक पहली मिसाल आपने ये दी अमल फेंकने वाली, और उसको अल्लाह पाक ने उसी तरफ मंसूब कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम चूंकि आलम शुक्र में थे यानी अल्लाह की मोहब्बत में थे, अल्लाह पाक ने उस अमल को अपनी तरफ मंसूब कर दिया। आपने फरमाया जो अपनी जाती सिफात से कायम हुआ करता है अल्लाह पाक ने उसका अमल उसी की तरफ मंसूब कर देते हैं, और जो जाते हक से कायम हुआ करता है अल्लाह पाक उस अमल को अपनी तरफ मंसूब फरमा देते हैं। आप फरमाते हैं जब फेले हक बंदे से मंसूब हो तो बंदा सिफाते बशरियत में कायम हुआ करता है, और जब बंदे का फेल हक से मंसूब हो तो बंदा जाते हक से कायम हुआ करता है। यानी अल्लाह की मोहब्बत में है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में है तो अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को फिर अपनी तरफ मंसूब कर देता है। आप फरमाते हैं सिफाते बशरियत में कायम होने से यही हुआ कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर खिलाफ दस्तूर औरिया की औरत पर पड़ी और देखा जो देखा। यहां पर कहता है कि यहां पर हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी कर दी है। मैं अगला पैरा पढ़ देता हूं, हमारी बात यहां पर मुकम्मल हो रही है। जो हुजूर फैज़ आलम ने जितनी तहरीर आपके सामने हमने पढ़कर पेश कर दी है, अब यहां पर वजाहत आ रही है कि आप फरमाते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर भी इसी तरह पड़ी और वो जैद पर हराम हो गई, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम आलम में शुक्र में थे यानी अल्लाह की मोहब्बत में थे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हालत साव में थे यानी अपनी बशरी तकाजे से बशरी सिफात में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कायम हुआ करते थे। यहाँ पर कहता है हुजूर फैज़ आलम ने यहाँ पर गुस्ताखी कर दी है कि देखें जी यहाँ पर अब जिन्होंने हमारे उस वीडियो को समाप्त किया हुआ है अब वो ख्याल उनके ज़हन में आएगा, और यहाँ आप लोगों के लिए मुबारकबादी आ रही है कि वो के कहता है कि यहाँ पर हजरत दाता अली रहमतुल्लाह अलैह ने इसराइली रवायत को बयान किया है कि ये इसराइली रवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दफा छत पे चढ़े, उन्होंने अपने साहबी की बीवी को नहाते हुए देख लिया, उन्हें पसंद आई। उस साहबी का नाम था औरिया, और
انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ کیونکہ یہ تورات میں آیا ہے، لیکن یہ بھی بتلاتا نا وہ اسرائیلی روایت بیان کس نے کی ہے۔ عالم اسلام میں وہ اسرائیلی روایت جو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے منسوب کی گئی تھی، وہ اسرائیلی روایت سوشل میڈیا پر ہم نے بیان کی تھی، اور صرف اس لیے یہ بتلانے کے لیے ہمارے متعلق کہتا نا کہ انہوں نے کیوں بیان کی ہے، کہتا ہے جی اسرائیلی روایت یہ تورات میں آئی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہاں پر گستاخی ہو گئی ہے، کیونکہ تورات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ تورات کو فالو نہیں کر رہے، قرآن پاک کو فالو کر رہے ہیں، اور یہاں پر کہتا ہے کہ دیکھیں جی ادھر یہ کہتا ہے کہ حضرت داتا علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے یہ چیز اخذ کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چھت پر چڑھے اور چھت پر آپ نے ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت غسل کر رہی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو پسند آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ وہ عورت کون ہے، لوگوں نے بتلایا یہ اوریا کی بیوی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو جنگ کے لیے بھیج دیا، اور جب وہ وہاں پر شہید ہو گیا، بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس اوریا کی عورت سے نکاح کر لیا۔ کہنے لگا یہاں پر یہ اسرائیلی روایت ہے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو الفاظ ہیں صفات بشریت میں قائم ہونے سے یہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی نظر خلاف دستور یعنی روایت سے ہٹ کے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات کا ذکر آ رہا ہے، یہاں معنی ہے کہ روایت سے ہٹ کے، یعنی داؤد علیہ السلام کی نظر اوریا کی عورت پر پڑی۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ اتنا سا پیرا حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیلی روایت کو بیان نہیں کیا، اس اسرائیلی روایت کو ہم نے سوشل میڈیا پر سب سے پہلے بیان کیا تھا۔ ہم سے پوچھتا نا کہ آپ نے اس اسرائیلی روایت کو کیوں بیان کیا ہے، ہم اسے بتلاتے کہ اس لیے ہم نے اس کو بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات سے آشنا کیا جا سکے کہ واقعہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ اور یہ جو کہتا ہے کہ یہ کشف المعجوب میں ہے، اور یہاں سے حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو الفاظ اس نے ادا کیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چھت پر چڑھے، آپ کو ایک عورت غسل کرتی ہوئی نظر آئی، آپ نے پوچھا اور آپ نے اوریا کو جنگ کے لیے بھیج دیا۔ حضرات محترم یہ الفاظ کشف المعجوب میں موجود ہی نہیں ہیں، یہ الفاظ نہ ان طرح نہ اس کی طرف اشارہ ہے، یہ الفاظ کشف المعجوب میں موجود ہی نہیں ہیں، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ہم اسرائیلی روایت کو نہیں مانتے، یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن پاک سے ثابت ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اوریا کی عورت پر پڑی کہ نہیں پڑی، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ لیکن اب وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنے منہ پر کپڑا دینے کے لیے لوگوں کے سامنے، کیونکہ اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس بیان میں قرآن پاک کے حوالے پیش کیے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اب اس نے بہانہ بنایا اور کہتا ہے کہ یہ جی اسرائیلی روایت کی مدد سے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم یہ اسرائیلی روایت سے حاصل نہیں کیا گیا، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک سے جتنے قرآن پاک میں بیان آیا ہے، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے ہی الفاظوں کو آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا یہ اسرائیلی روایت نہیں، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور جو اسرائیلی روایت کے متعلق کہتا ہے وہ ہم نے بیان کی تھی، اور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المعجوب میں یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیلی روایت قرآن پاک کی تمام تفاسیر میں موجود ہے۔ یہاں پر موجود ہے تو تمام نے یہ لکھا ہے کہ اس کو ہم نے اسی لیے تحریر کیا ہے تاکہ واقعہ سے آشنا کیا جا سکے۔ اور یہ جو اسرائیلی روایت ہے یہ تفسیر بغوی میں ہے، یہ نہ ہو کہے کہ پاکستان کے پبلیکیشنر وہاں سے یہ روایات نہیں، تفسیر بغوی کو ہم نے مکہ شریف میں پڑھتے پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس تفسیر بغوی میں بھی یہ جو اسرائیلی روایت ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی چھت پر چڑھنے والی عورت نظر آنے والی، اوریا کو جنگ کر بھیجنے والی، قرآن پاک میں یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے وہ آپ کو آج آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، بلکہ آپ کے وسیلہ سے، کیونکہ آج تک اس مسئلے کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن پاک سے حضرت داؤد علیہ السلام کی اوریا کی عورت
کا नजर पढ़ना ये कुरान पाक से साबित है कि नहीं है। और आज आप लोगों के वसीला से आज ये जो आप नजर पढ़ने वाली मामला है ये तो कुरान पाक से साबित है। ये आपके जरिया से आज हम उलमा को भी अपने तरफ से हदिया पेश कर रहे हैं, क्योंकि आज उलमा को भी अपनी तरफ से ये हदिया पेश कर रहे हैं कि कुरान पाक में आया है कि नहीं है कि कुरान पाक में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर औरिया की औरत पर पड़ी। वो जो इस्राएली रिवायत है हम उसके कायल नहीं हैं, कुरान पाक में आया है। कुरान पाक में इतना आया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर औरिया की बीवी पर पड़ी और आपको वो पसंद आई। जब पसंद आई तो आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, गुनाह की नहीं निकाह की ख्वाहिश पैदा हुई और आपने औरिया से कहा इसको मेरे हवाले कर दे, इसको मेरी कफालत में दे दे, इसको मेरे हवाले कर दे। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम है, औरिया ने हया के तौर पर, क्योंकि तफासीर में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ये शरीयत में उस वक्त जायज हुआ करता था, लोग ऐसे हमदर्दी एक दूसरे को कह दिया करते थे जिनके साथ मोहब्बत हो कि ये तुम्हारी बीवी है, तुम इसको तलाक दे दो, मैं उसके बाद उससे निकाह कर लूंगा। और ये ऐसे उस वक्त हुआ करता था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसको मना कर दिया। उस वक्त अब ये जायज नहीं करार दिया गया, लेकिन कुरान पाक से ये साबित है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर औरिया की औरत पर पड़ी, आपको पसंद आई, यानी आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, निकाह की ख्वाहिश पैदा हुई और औरिया ने हया के तौर पर उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस औरिया की औरत से निकाह कर लिया। अब हजरत मोहतरम कुरान पाक में क्या आया है? कुरान पाक में जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक आया है, आप फरमाते हैं जब निकाह हो गया तो एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने कमरे में तशरीफ फरमा हुए इबादत करने के लिए। बाहर आपने गुलाम को कहा कि अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं है। अब क्या हुआ हजरत मोहतरम के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। अब मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूं आपके सामने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। इबादत करते करते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठ गए। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये अमल देखा तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए, खौफजदा हो गए। ये कुरान पाक की सूरह स्वाद आयत नंबर 21 अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फहल अताका नबाउल खम्स इज़ तसव्वरुल मेहराब, क्या आपके पास आई इत्तला दो फरीकाने मुकदमा की जिन्होंने दीवार फांदी, इबादत गाह की। ये कुरान पाक की सूरह साद की आयत नंबर 21 आपके सामने पेश कर रहे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे थे और दो फरिश्ते आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आए थे इंसानी शक्ल में। अब सूरह साद की आयत नंबर 22 अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, इस दखलू अला दाऊदा फफज़िया मिनहुम क़ालू ला तखफ, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आकर बैठे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए, आप घबरा गए। उन्होंने कहा हजरत हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तो मुकदमा के दो फरीक हैं। ये मैं कुरान पाक की सूरह साद की आयत नंबर 22 पढ़ रहा हूं। हम तो मुकदमा के दो फरीक हैं, एक ने दूसरे पर ज्यादती कर दी है। आप हमारे दरमियान फैसला फरमा दें, आप हमारे दरमियान ना इंसाफी न कीजिएगा और हमें सीधा रास्ता दिखलाइएगा। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये अल्फाज सुने तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या रास्ता दिखलाना है, क्या फैसला करना है। तो वो फरिश्ते आए थे इंसानी शक्ल में, वो कहने लगा कि इन्ना हाजा अखी, ये मेरा भाई है। अब कुरान पाक में आता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थी। वो जो औरत औरिया की औरत थी ना, जब उससे निकाह हो गया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां पूरी हो गई। और कुरान पाक की रवायत में आता है, अब इंजीनियर यहां पर क्या कहेगा कि जब वो 100वीं जो ख्वाहिश निकाह की ख्वाहिश पैदा हुई थी, उससे जो साहिबजादे पैदा हुए थे वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे।
وہ کہتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 دنیا تھی، اب اس اوریا کی ایک تھی۔ اب قرآن پاک یہاں کا کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ الفاظ آ رہے ہیں جو آپ کو اور آج کے بعد علماء کو بھی آج یہ نذرانہ پیش کر دینا ہے، یہ ہدیہ پیش کرنا ہے، کیونکہ آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اوریا کی عورت پر پڑنا یہ قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے، یہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ هَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، لَهُ 99 نَاجَةً وَلِيَّةً نَاجَةً وَاحِدَةً، اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری ایک دمبی ہے۔ 99 دمبیاں، دمبی مطلب مونس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کی 99 بیویاں ہیں، خیال چلا گیا نا اس طرف، اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری ایک دمبی ہے۔ فَقَالَ اَكْفِلْنِيهَا، لہذا یہ کہتا ہے اب اس کو بھی میری کفالت میں دے دے۔ حضرات محترم، یہ وہ لفظ ہے قرآن پاک میں، یہ ہے داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ، قرآن پاک میں یہ لفظ ہے اکفلنیہا، سورہ صاد کی آیت نمبر 23 میں سے ایک لفظ ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اوریا کی عورت پر پڑی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ ہے وہ لفظ اکفلنیہا، اس کو میری کفالت میں دے دے۔ یہاں اگر مجھے کوئی چیز میں دیکھوں ہی نہ، جہاں پر اگر کسی چیز کو میں دیکھوں ہی نہ، میری نظر ہی نہ پڑے، مجھے پسند کیسے آئے گی؟ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی چیز کو دیکھا گیا، اس کو پسند کیا گیا، پھر بندہ کہتا ہے اس کو میری کفالت میں دے دے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو اکفلنیہا ہے، اس سے یہ معنی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اوریا کی عورت پر پڑی ہے، اور آپ کے دل میں جب یہ خواہش پیدا ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس سے اوریا سے کہہ کر اس سے نکاح کروا لیا۔ اب جب 100 بیویاں پوری ہو گئی، وہ 2 فرشتے آ کر بیٹھ گئے۔ اب قرآن پاک چل رہا ہے، یہ سورہ صاد آیت نمبر 23 کا ترجمہ اکفلنیہا، اس کو میری کفالت میں دے دے، اس کو میرے حوالے دے دے۔ معلوم ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اوریا کی عورت پر پڑی ہے۔ اب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ پڑی ہے، پسند آئی، آپ نے کہا اس کو میری کفالت میں دے دے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جب یہ بات گئی، اب سورہ صاد کی آیت نمبر 24، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ جو اسرائیلی روایت جو ہم نے بیان کی تھی، ہماری روایت کو سن کر یہاں پر کہتا ہے دیکھیں جی کہانیاں گھڑ رہے ہیں، اور قرآن پاک لوگوں کو سناؤ کہ یہ کشف المحجوب میں کہانیاں گڑی جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے۔ دیکھ کے کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا، وہ ہوش میں تھے، انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ چنگی شے فالو کر دے، وہ قرآن دی اذنو فالو۔ دیکھیں جی حضرت داتا علی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا، نبی علیہ السلام استغفار کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتے رہے، کتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے۔ اس آیت پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ جو سورہ صاد کی آیت نمبر 24 ہے، اس سے پہلے آپ کو یہ بتلا دیں کہ یہ آیت ہم ابھی آپ کے سامنے تلاوت نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدہ کرنے کی وجہ سے آج امت محمدیہ پر بھی جب اس آیت پاک کو تلاوت کیا جائے گا تو آج امت محمدیہ پر بھی وہ سجدہ تلاوت کرنا لازم ہو جائے گا۔ اور وہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا سجدہ اختیار کرنے کی وجہ سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس نے ظلم کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں تم پر مطالبہ کر کے کہ تیری دمبی کو اپنی دمبی میں ملا دے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 موجود تھی، ایک اوریا کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا، 99 والے نے ایک والے کی طرف ظلم کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اکثر حصہ دار زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، سوائے ان حصہ داروں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ اور ایسے لوگ
بہت تھوڑے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اس نے زیادتی کی، ایک تو دمبی اس کی تھی، 99 اس کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے اس نے اس پر زیادتی کی ہے۔ جب یہ فیصلہ سنا رہے تھے کہ اکثر حصہ دار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان حصہ داروں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن پاک کی اسی آیت میں آتا ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں فوراً خیال آ گیا، او یہ تو اللہ پاک نے مجھے آزمایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَظَنَّا دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، آپ کے ذہن میں فوراً خیال آ گیا، وہ یہ تو اللہ پاک نے مجھے آزمایا ہے، میری 99 دنیا تھی اور یا کی ایک تھی، یہ تو اللہ پاک نے مجھے آزمایا ہے۔ کہتا ہے کہ کہانیاں سنا رہے ہو عوام کو۔ داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا، وہ ہوش میں تھے، انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ چنگی شے فالو کر دے، وہ قرآن دی اسنو فالو کر۔ اب یہ الفاظ ہیں سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں، اللہ پاک فرماتا ہے فاستغفر ربہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں جب یہ خیال آ گیا اور یہ تو اللہ پاک نے مجھے آزمایا ہے، تو فرماتے ہیں فوراً اب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا شروع ہو گئے۔ وَخَرَّ رِكَاعٍ وَعَنَابٍ، اور آپ فوراً سجدے میں پڑ گئے، یعنی رکوع میں، یعنی اپنے آپ کو فوراً جھکا لیا۔ معلوم ہوا قرآن پاک سے کہ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے جو یہ الفاظ ادا کیے ہیں یہ قرآن پاک سے حاصل کیے ہیں، اور یہ ہے داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے پورے قرآن پاک سے ایک لفظ تھا اکفلنیہا، اس کو میری کفالت میں دے دے، یہاں سے آپ نے اس ثبوت کو ادا فرمایا کہ یہ ہے وہ ثبوت جو قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھایا۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں پڑے رہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 25 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فغفرنا لہ ذالک وانا لہ عندنا لزلفی وحسن مآب۔ آپ فرماتے ہیں یہ 25ویں آیت سورہ صاد کی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے، پس ہم نے بخش دی آپ کی تقصیر۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے، پس ہم نے بخش دی آپ کی تقصیر۔ اب تقصیر کا معنی لغات میں جا کر خود تلاش کر لیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ جو عمل کیا نا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہے، اللہ پاک یہاں پر ارشاد فرماتا ہے ایسا عمل کرنے سے اے داؤد اللہ پاک نے آپ کو بڑا قرب عطا فرما دیا ہے، آپ کے درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، حضور فیض عالم کے غلام کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، قرآن پاک سے حضور فیض عالم کے غلام کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کو یہ آیت پاک کی کیوں نہیں تفسیر سمجھ آ رہی؟ کس طریقے کے ساتھ صرف اب اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، کیونکہ ہماری ویڈیو میں اب لوگ اس پر سوال کر رہے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ حضرت داتا علی رحمت اللہ علیہ نے اسرائیلی روایت کی طرف کیا ہے، یہ قرآن پاک سے آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اگلے الفاظ جو ہیں جو کشف المعجوب میں ہے، اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ہے، آپ کے سامنے یہ لا دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اسی طرح پڑی اور وہ زید پر حرام ہو گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم سکر میں تھے۔ کہتا ہے کہ یہ دوسری گستاخی حضرت داتا علی رحمت اللہ علیہ نے یہ دوسری گستاخی یہ کر دی ہے کہ انہوں نے اس کو بھی اسرائیلی روایت کو اس میں بیان کر دیا ہے۔ اب حضرات محترم اس بات کی تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اوریہ کی عورت پر پڑی ہے، وہ آپ کو پسند آئی، نکاح کی خواہش پیدا ہوئی، آپ نے نکاح کیا، اوریہ نے حیا کے طور پر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات تھی، اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اس عمل کو یہ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام عالم صاف میں تھے، اللہ پاک نے اس عمل کو اللہ پاک نے ان پر عتاب فرمایا، یعنی غصے کا اظہار فرمایا۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اسی طرح پڑی اور وہ عورت زید پر حرام ہو گئی۔ اب آپ کے سامنے کہتا ہے اسرائیلی روایت سے ثابت کیا جا چکا ہے
है। हजरात मोहतरम, जब उसने पहली वीडियो अपनी बयान में लाई थी तो उसने पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया था। जिल्द चहारम है, अल्फाज वही है, और उस वक्त उसने ये कहा था कि पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियाउल कुरान जिल्द चहारम सफ़ा नंबर 61 पर आपने इस सफ़े के दरमियान में हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, दिल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता कि इस यावा गोई को लिखने की जुर्रत की जाए। यावा गोई कहते हैं बकवास को। अपनी उस वीडियो में हमने उस वक्त ये साबित करके दिया था कि पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सुना है उनको वो बात समझ आ रही होगी कि ये इंजीनियर तेरी मकारी है, ये तेरी गद्दारी है, ये तेरी चालाकी है। पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी किताब के मुतालिक ये तहरीर नहीं फरमाते थे। हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह उसके ऊपर एक इसराइली रवायत थी, और वो इसराइली रवायत पादरियों ने, ईसाइयों ने घड़ी थी। उस वक्त हमने ये साबित किया था कि इंजीनियर मिर्जा ये तेरा फराड है, ये तेरी मक्कारी है कि तू इस इसराइली रवायत के अल्फाज जो पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसराइली रवायत के लिए ये लिखा था, तू वो मंसूब दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जात पर कर रहा है। और फिर अपने ऊपर कपड़ा डालने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए ज़ियाउल कुरान जिल्द चहारम से 61 सफ़ा से ये वाक़या शुरू हो रहा है। और उस वक्त भी हमने ये बतलाया था कि ये वाक़या इसराइली है। हमारा ईमान इसराइली रवायत पर नहीं है, हमारा ईमान कुरान पाक पर है। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का ईमान कुरान पाक पर है। आप फरमाते हैं, हमने उस वक्त बताया था कि ये ईसाइयों ने, ये पीर मोहम्मद करीम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर तहरीर किया है, हमने उस वक्त ये साबित करके दिया था। अब आपने आपको छुपाने के लिए, अपने ऊपर कपड़ा देने के लिए यहाँ पर कहता है कि असल में ये इसराइली रवायत है। हजरत दाता अली रहमतुल्लाह अलैह ने इस इसराइली रवायत से नकल लगाई है और कहता है कि इसराइली रवायत, इसको जो अगले अल्फाज है ना, वो कहते हैं ना, चोर जाते जाते अब चोरी का निशान छोड़ जाता है। तो कहता है कि हमने जब इसको यहाँ पर वाज़िया किया कि यहाँ पर तेरी गद्दारी है, पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब के मुतालिक नहीं किया, उन्होंने तो इसराइली रवायत के लिए किया। ऐसा घबराया हुआ था। इस वीडियो में कहता है, ज़ियाउल कुरान तफसीर में लिखा है कि ये काफिरों ने ये वाला वाक़या हमारी किताबों में डाला है। असल में इसको ना काफिरों ने इसको घड़ा हुआ था। इंजीनियर मिर्जा को ईसाइयों और काफिरों में समझ नहीं आ रही। अरे ये उस वक्त हमने ये साबित करके दिखाया था कि ये ईसाइयों ने, पादरियों ने इसको घड़ा हुआ था। और कहते हैं शुक्र बाजीद बुस्तामी का, उसकी कहते हैं मिसाल ये है कि हमारे नबी की भी तो एक दफा नजर अपने सहाबी की बीवी ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी पे पड़ी, सईदा ज़ैनब के ऊपर, उन्हें पसंद आ गई और नाउज़ुबिल्लाह वो शादी कर ली। लिहाजा उस इसराइली रवायत को ना दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करे हैं, और कश्फुल माजूब में ये है ही नहीं है, बल्कि जो कश्फुल माजूब में अल्फाज हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर भी इसी तरह पड़ी और वो औरत ज़ैद पर हराम हो गई। ये कुरान पाक से साबित है। और उस वक्त हमने सूरह आज़ाब की आयत नंबर 37 आपके सामने बयान की है। आज आपके सामने आयत नंबर 36 भी आपके सामने बयान कर रहे हैं, और उसमें ये वाज़िया तौर पर आ रहा है कि अल्लाह पाक ने क्या फैसला फरमाया है। यहाँ पर पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी सफ़े के नीचे में जो इसराइली रवायत है, जिसको हमने कहा था कि ये इसराइली रवायत है, और पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह ने या आखिर में ये लिखा है कि दिल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता इस रवायत को लिखने की जुर्रत की जाए। जैसे हमने वो औरिया वाली आपके ज़हन में आ गई ना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाली, वो छत पर चढ़े और आपको उस वक्त हमने वो बयान किया था। यहाँ पीर मोहम्मद करम शाह अल अजरी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर ज़ियाउल कुरान में ये तहरीर फरमा रहे हैं कि ये इसराइली रवायत है और मेरा दिल नहीं कर रहा इसको लिखने के लिए, लेकिन इसलिए बतला रहा हूं ताकि लोगों को इस वाक़ये से आशना किया जाए कि ये बात कहां से शुरू हुई थी और इख्तिताम कुरान पाक पर आई है। अब हजरात मोहतरम, जो ये इसराइली रवायत है वो ये है
کہ پادریوں نے عیسائیوں نے یہ روایت گھڑی ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زینب کے گھر گئے اور وہ آگے سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، آپ کو پسند آئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہا نکاح کرنے کے لیے۔ اب جو زید بن حارثہ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، یعنی ان کو معلوم ہوا کہ زید بن حارثہ کو معلوم ہوا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا کرتے ہوئے انہوں نے آپ اس کو طلاق دے دی۔ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ حضرت داتا علی رحمۃ اللہ علیہ اسرائیلی روایت کو بیان نہیں کر رہے، وہ قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب اور آج یہ الفاظ بھی، اصل میں یہ لمبا موضوع ہے لیکن ادھر توجہ دیں گے تو آپ کو ایک لفظ ہے، ایک لفظ قرآن پاک میں، اور اس کو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تحقیق فرمائی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 آپ فرماتے ہیں سیدہ زینب پرائی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی پھوپھی ذات تھی، حضرت عبد المطلب کی نواسی تھی۔ آپ فرماتی ہیں جب بچپن سیدہ زینب کا حضور علیہ السلام کے گھر میں گزرا، جوان ہوئی تو حضور علیہ السلام کے گھر میں جوان ہوئی۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب جوان ہوئی تو حضور علیہ السلام کے گھر میں جوان ہوئی، فرماتے ہیں اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑی تھی کہ جوانی کی حالت میں اس وقت حضور علیہ السلام کی نظر نہیں پڑی تھی، اور اب اسرائیلی روایت گھڑنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی نظر پڑ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کہ جب سیدہ زینب جوان ہو گئی حضور علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا نکاح سیدہ زینب کے گھر بھیجا، آپ کے بھائیوں کے گھر بھیجا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اور 37 آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور آج یہ بھی آپ لوگوں کو ہدیہ ہے۔ آج اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیسے پڑی، کس طرف سے پڑی، یہ بات آپ کو داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 جب سیدہ زینب جوان ہو گئی حضور علیہ السلام نے نکاح کے لیے پیشکش بھیجی حضرت زید بن حارثہ کے لیے۔ سیدہ زینب کے بھائیوں نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے نکاح کی خواہش کی ہے تو فوراً ہاں کر دی، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ نہیں، حضور علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جا رہا ہے، تو ان کے بھائیوں نے فوراً انکار کر دیا۔ اب جو ہی انکار ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت پاک نازل ہو گئی۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا نہ کسی مومن مرد نہ کسی مومن عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس فیصلے سے انکار کیا جائے۔ اگر تم لوگوں نے یہاں پر انکار کیا تو تم لوگوں کو کھلی گمراہی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اس آیت پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے۔ وہ حالت جو شکر ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے آپ نے نہ کی ہے اور فیصلہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم نے اس پر نہ کی تو تم لوگوں کو کھلی گمراہی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ان کے بھائی ڈر گئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً سیدہ زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا۔ یعنی اس آیت پاک سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ پاک یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ سیدہ زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہونا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دینی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کی طلاق کے بعد حضور علیہ السلام نے سیدہ زینب سے نکاح کرنا ہے۔ یہ اس آیت پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کیونکہ آپ منہ بولے بیٹے تھے اور اس وقت یہ ایک پرانی رسم چلی آ رہی تھی اس وقت کہ منہ بولا بیٹا جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس سے نکاح نہیں ہوا سکتا تھا، اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے۔ اب ان کے بھائی ڈر گئے، انہوں نے فوراً سیدہ زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا۔ اب سورہ احزاب کی
آیت نمبر 37 ترجمہ آ رہا ہے کہ جب نکاح ہو گیا زید بن حارثہ کا تو سیدہ زینب جو تھی وہ اعلیٰ نسب کی مالک تھیں اور اعلیٰ نسب میں اعلیٰ خاندان سے تھیں لیکن زبان کی ذرا سخت تھیں، تو وہ روزانہ زید بن حارثہ سے سخت کلام کے ساتھ پیش آیا کرتی تھیں۔ اب زید بن حارثہ کا تو نکاح تو ہو گیا لیکن حضرت زید بن حارثہ اس نکاح سے تنگ ہو چکے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ نکاح کروایا۔ حضور علیہ السلام نے وہ جو جہیز ہوتا ہے اس کی خریداری حضور علیہ السلام نے خود فرمائی، نکاح حضور علیہ السلام نے خود پڑھایا۔ اب کیا ہوا کہ زید بن حارث روزانہ یہ جو روزانہ کی تو میں تھی، حضرت زید بن حارث اس سے اکتا چکے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ نبھا نہیں ہونا، یہ نبھا نہیں ہونا۔ اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں یہ الفاظ ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ سے فرماتے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے گھر میں روک کر رکھو، اپنی بیوی کو اپنے گھر میں روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ یہ حضور علیہ السلام کیوں فرمایا کرتے تھے؟ کیونکہ نکاح حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہوا تھا۔ اب حضور علیہ السلام جو فرماتے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں روک کر رکھو، اس وجہ سے کہ یہ جو طلاق تک نوبت آ گئی تھی سیدہ زینب کی اور زید بن حارثہ کی، اس نکاح کو سال نہیں گزرا تھا کہ طلاق تک نوبت آ گئی تھی۔ حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ پادری یہ عیسائی کیا کہیں گے کہ حضور علیہ السلام نے رشتہ کروایا، حضور علیہ السلام نے جہیز خریدا، حضور علیہ السلام نے خریداری کروائی اور رشتہ کروایا، نکاح پڑھایا اور دیکھیں جی ایک سال بھی نہیں گزرا اور طلاق ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے دل میں یہ تھا۔ اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاخْشَ النَّاسَ کہ آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو لوگوں کے اس خیال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس ذات سے ڈریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات زیادہ حقدار ہے، اب اس ذات سے ڈریں۔ اب اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 وہ الفاظ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، فرماتے ہیں جب زید بن حارثہ نے اپنی خواہش پوری کر لی یعنی طلاق دے کر، اللہ فرماتا ہے زوجنا کہا، پھر ہم نے محمد مصطفیٰ کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیا کہ اے محمد مصطفیٰ اب اس طلاق کے بعد، کیونکہ جب طلاق ہو گئی تو پھر زید بن حارثہ پہ حرام تو ہونی تھی، یعنی کہ اس الفاظ کے بعد اب ہم نے آپ کا نکاح سیدہ زینب سے کر دیا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے زوجنا کہا، اللہ فرما رہا ہے اب اس لفظ کی طرف جائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اکفلنیہا، اس کو میری کفالت میں دے دے۔ اب یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اللہ پاک نے اس خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر عتاب فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا، اور یہاں زوجنا کہا کہ جب زید بن حارث طلاق دے دیں گے تو محبوب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح سیدہ زینب سے کر دیا ہے۔ اس عمل کو یعنی عمل پہلے کی طرف جائیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل پھینکنے والا، اللہ پاک نے اس عمل کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی عمل کیا پھینکنے والا، اللہ پاک نے اس عمل کو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی، اللہ پاک نے اس عمل کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ طلاق کے بعد اللہ فرماتا ہے محبوب ذرا ادھر دھیان دینا کہ اب تو زید بن حارث طلاق دے چکے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، جب یہ طلاق دے چکے ہیں تو محبوب ذرا اس طرف دھیان کرنا کہ ہم تیرا نکاح سیدہ زینب سے کر دیتے ہیں۔ تو سیدہ زینب سے کریں گے تو ایک رسم کبھی چلی آ رہی تھی، منہ بولے بیٹے کی زوجہ کے طلاق کے بعد نکاح نہیں ہوا کرتا تھا۔ محبوب اس رسم کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور وہ ختم حضور علیہ السلام کی ذات کے سوا اس کائنات میں وہ کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ حضور علیہ السلام کی ذات تھی جس سے یہ رسم تبنہ بیٹے کی زوجہ طلاق کے بعد نکاح کے لیے یہ حضور علیہ السلام کی ذات تھی
जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इसलिए उन अल्फाज पर जो कुरान पाक से साबित है, अल्लाह पाक ने उस नजर पड़ने पर यानी निकाह की ख्वाहिश होने पर अल्लाह पाक ने उस अमल को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हालत साव में थे। ये दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हालत साव में थे और हुजूर अलैहिस्सलाम हालत शुक्र में थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में थे। जो भी अमल होता अल्लाह पाक हुजूर अलैहिस्सलाम के अमल को अपनी तरफ मंसूब करता जाता। हज़रात मोहतरम, ये वो अल्फाज हैं जो आपके सामने कुरान पाक से हमने साबित करके दिखाए हैं। बताइए कोई गुस्ताखी नजर आई? क्योंकि यहाँ तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान हो रही है कि अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी हैं, वो भी नबी अलैहिस्सलाम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम भी नबी अलैहिस्सलाम, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम जो अमल भी कर रहे हैं और ये गुनाह नहीं है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बवजह करामत ये अमल अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं की मंसूब करता चला जाता है और हुजूर अलैहिस्सलाम जो अमल फरमाते हैं अल्लाह पाक उस अमल को अपनी तरफ मंसूब करता जाता है। और ईमान वालों, ये हुजूर फैज़ आलम के गुलाम को इस बात की समझ आ रही है हुजूर फैज़ आलम की जात का क्या आलम होगा। अब आपके सामने वो बात लाते हैं। अब तीसरी जो उसने कहा कि कश्फुल माजूब में, ये दो उसने साबित की जो हमने अभी आपके सामने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करके दिखलाई है कि यहाँ तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान हो रही है। कहता है कश्फुल माजूब में तीसरी गुस्ताखी हो गई, वो सुनिएगा जरा। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब में, हमने वही अर्ज किया, अल्फाज वही हैं, इबारात वही हैं, किताब वही है, जिसको वो भी पढ़ रहा है उन्हीं अल्फाजों को वो भी पढ़ रहा है, उन्हीं अल्फाजों को हम भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन सोच में फर्क है, उधर मनफी सोच है, इधर मुस्बत सोच है। अब हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर एक बाब बांधते हैं और वो बाब है हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक। आप लोगों के इल्म में है हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आप शुरू की जो हयात मुबारका थी बड़ा अरसा आपने लोगों से ला तअल्लुकी का इजहार किया, यानी आप अल्लाह की इबादत में मशहूर है, लोगों से आपने ला तअल्लुकी का इजहार किया रखा। अब यहाँ पर कहता है कश्फुल माजूब में इमाम हनीफा के चैप्टर को निकाल के देख लें, उसमें ये लिखा हुआ है कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र को खोद कर उसमें से आपकी हड्डियां जमा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। तर्जुमा किया हुआ इस्तख्वान मुबारक, इस्तख्वान मुबारक। हजरत दाता अली रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब सुनाते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी कर दी है और वो इस तरीके के साथ ये अल्फाज है कश्फुल माजूब में, अल्फाजों में कोई हेर फेर नहीं है। आप फरमाते हैं हजरत दाता अली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ फरमाते हुए फरमाते हैं कि एक दिन हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रात को सो रहे थे और रात को ख्वाब में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तुफ़ान मुबारका को लहद में जमा कर रहे हैं। ये लफ्ज हम अदा कर रहे हैं। उसने जो लफ्ज बोले हैं वो बोले हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तख्वान मुबारक, इस्तख्वान मुबारक, इस्तख्वान मुबारका को लहद में जमा कर रहे हैं। आगे कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। देखें जी कितनी बड़ी गुस्ताखी हो गई है। उस तुफ़ान का माना हड्डियां हुआ करती हैं। उसने लफ्ज क्या अदा किया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तख्वान मुबारका को लहद में जमा कर रहे हैं। हमने पढ़ा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तुफ़ान मुबारका को लहद में जमा कर रहे हैं आज। और उसी वीडियो में कहता है हमने खादिम हुसैन रिजवी साहब को यह बतलाया था। लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा गलत है, आप कहें लब्बैका या रसूल अल्लाह। कि ये जो आप नारा लगाते हैं ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह नहीं हुआ करता, ये लब्बैक का या रसूल अल्लाह हुआ करता है। हमने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को बताया था। तो इंजीनियर मिर्जा तुझे इस लफ्ज का पता ही नहीं है कि ये जो लफ्ज है ना ये उस तूफान हुआ करता है। इस्तख्वान मुबारक, इस्तख्वान मुबारक, इस्तख्वान नहीं हुआ करता। और आज हम अपनी तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को यह बतला रहे हैं कि ये जो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तूफान लफ्ज लिखा है ये उस
उस्तगफान हुआ करता है, इस्तगफान नहीं हुआ करता। आज के बाद अगर उसने लफ्ज बोलना है तो उस्तगफान बोलेगा। उस्तगफान का माना हड्डियां हुआ करती हैं। अब इसका तर्जुमा आप सुनेंगे तो आप भी ज़हन में ये ख्याल आ सकता है। अब सुनिए उसकी कदूरत का हाल देखिए। यहाँ हजरत दाता अली रहमतुल्लाह अलैह ने यही अल्फाज लिखे हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्तगफान मुबारका को जमा कर रहे हैं। उसने इस्तगफान बोला है। आज के बाद या तो इस मौजू को ही नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डूब मरने का मुकाम है। अपने आप को बड़ा आलिम समझ रहा है, उसको यहाँ माना ही नहीं पता कि लफ्ज इस्तगफान हुआ करता है या उस्तगफान हुआ करता है। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लफ्ज लिखा वो उस्तगफान है, और उस्तगफान का माना हड्डियां ही हुआ करती हैं। लेकिन ये दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, ये फारसी का लफ्ज है। लिखने वाले दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। कहता है वो ख्वाब को घड़ना था ना बाबे को ऊंचा करने के लिए, तो हम आपको बताते हैं कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम के बर्तन समेट रहे हैं, आपके कपड़े मुबारक इकट्ठे कर रहे हैं, आपकी लाठी मुबारक, ये बात करते कि देखें जी कितनी बड़ी गुस्ताखी हो गई है। और हमसे पूछते, यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़ों का जिक्र कर लेते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी का जिक्र कर लेते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बर्तनों का जिक्र कर देते। इंजीनियर मिर्जा, ये दुनियादारी है, ये कपड़े, ये लाठी, ये बर्तन, ये दुनियादारी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो इस दुनियादारी से उकता के आप लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए चले गए से लोगों से अल्लाह तालकी का ऐलान ही इस वजह से किया था कि आप दुनियादारी में नहीं गिरना चाहते थे। और दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अगर पूछें तो इंजीनियर मिर्जा से हंसी की बात आती है, जिसको उस्तगफान और इस्तगफान के माने का नहीं पता, उसने क्या फर्क बयान करना है। अगली चालाकी जो उसने की है वहां इस मसले को कि देखें जी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्तगफान मुबारका को लहद में जमा कर रहे हैं। देखें जी कितनी बड़ी गुस्ताखी हो गई है। इस मौजू को वो हयातुन नबी की तरफ ले गया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयातुन नबी की तरफ इस मौजू को ले गया है। हालांकि ये मौजू हयातुन नबी की तरफ जाता ही नहीं है। अगले अल्फाज जानबूझकर हज़फ कर गया, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ बात वाज़िया हो रही है। अब ख्वाब आपको भी आते हैं, ख्वाब हमें भी आते हैं, अच्छे ख्वाब भी आते हैं, बुरे ख्वाब भी आते हैं। अब अच्छे ख्वाब बुरे आए कोई गुनाह नहीं हुआ करता, लेकिन ये माना नहीं है। आपको मिसाल देकर समझा रहा हूँ, ख्वाब आपको भी आते हैं, ख्वाब हमें भी आते हैं। अब जब इंसान को अच्छा ख्वाब आता है तो इंसान खुश हो जाता है, जब बुरा ख्वाब आ जाता है तो इंसान क्या करता है, अस्तगफिरुल्लाह। जब आंख खुलती है अस्तगफिरुल्लाह, तौबा इस्तगफार, खौफ हैबत तारी हो जाती है। अब यहाँ पर अल्फाज कश्फुल माजूब में मौजूद हैं कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्तगफान मुबारका को लहद में जमा कर रहे हैं। और इंजीनियर मिर्जा आज तुझे हम ये लफ्ज बता रहे हैं, इस्तगफार नहीं हुआ करता, उस्तगफान हुआ करता है। अगले हरफ वो हज़फ कर गया। दाता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये ख्वाब देखा, खौफ और हैबत के आलम में आप बेदार हो गए। वही बात आ गई कि डर की वजह से, खौफ की वजह से हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और ये अल्फाज हज़फ कर गया। यहाँ तो बात साबित हो रही है कि खौफ और डर की वजह से, क्योंकि ख्वाब ऐसा देखा था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्तगफान मुबारका को जमा करना। ये माना आपको एक माना बताएंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब बेदार हुए तो खौफ के आलम में, डर के आलम में, हैबत के आलम में आप खौफजदा होकर हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दौड़ पड़े और वो उनको अपने मसाहिब, अपने दोस्त के पास गए। जब उनके पास हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मामला पेश किया, ये तो ख्वाब में मैंने ये अमल देखा है, उन्होंने कहा हजरत आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप साहिब तसर्रुफ की हैसियत से सही को गलत से जुदा फरमाएंगे। आप साहिब तसर्रुफ की हैसियत से, तसर्रुफ कहते हैं अमल, रद्दो बदल, आप अपने तरीके कार से सही को गलत से जुदा करके दिखलाएंगे। अब आपके बाद ये बात मुकम्मल कर दें, इंजीनियर ने यहाँ पर कितनी बड़ी गद्दारी और चालाकी का मुजाहिरा किया है। अगर ये गुस्ताखी होती तो कश्फुल माजूब के बिल्कुल उसी नीचे लाइन में लिखा है कि हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा आमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दूसरी मर्तबा फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में तशरीफ लाए और आपने फरमाया, है अबू हनीफा, ये लोगों से ला ताल्लुकी वाला मामला इसको रद्द कर दे। आज के बाद तूने लोगों से ला ताल्लुकी को नहीं इख्तियार करना और तुझे इहयाए सुन्नत के लिए पैदा किया गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, है अबू हनीफा, तुझे मेरी सुन्नत को जिंदा करने के लिए पैदा किया गया है। यहां पर ये जो उस्तुगफान लफ्ज है, आइए उस्तुगफान लफ्ज के माना की तरफ। अब ये जो लफ्ज अदा, ये हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं जो इस लफ्ज को अदा कर सकते हैं। ये इंजीनियर मिर्जा के ज़हनों में तो ये हड्डियां ही आती हैं ना, इसको समझने के लिए हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती होनी चाहिए जो आप फरमा रहे हैं कि हजरत आप साहिब तसर्रुफ की हैसियत से, यानी आप तरीक़ेकार से, अमल से आप सही को गलत से जुदा करके दिखलाएंगे। अब क्या सही को गलत से जुदा करके दिखलाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने? ये जो उस्तुगफान माना है, ये किधर इशारा जा रहा है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या सही को साहिब तसर्रुफ की अमल के जरिया से क्या सही को गलत से जुदा करके दिखलाया है? हजरात मोहतरम, नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज में रफ़ा यदैन करना भी सुन्नत है, नमाज में रफ़ा यदैन ना करना भी सुन्नत है। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करना। हवाला क्या है? तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। आप फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल से ये मरवी है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें ऐसी नमाज पढ़कर दिखलाऊं जिस तरीके के साथ नमाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज को अदा किया था? लोगों ने कहा, जी हजरत आप अदा फरमाइए। तो आप फरमाते हैं, जब आपने नमाज को अदा किया तो आप फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हर महफिल में तशरीफ फरमा हुआ करते थे, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नालैन मुबारका उतारते तो उन नालैन मुबारका को उतार कर यहां अपने सीने में दबा के रख लिया करते थे। उधर चेहरा मुस्तफा की भी जियारत फरमाते, इधर नालैन पाक के फयूज़ व बरक़ात से भी मुस्तफीज होते रहते। ये सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। आप फरमाते हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नमाज अदा की तो आपने तकबीर उला के लिए जब हाथों को उठाया, उसके बाद पूरी नमाज में आपने रफ़ा यदैन नहीं फरमाया। अब रफ़ा यदैन करना सुन्नत है, ना भी सुन्नत है। अब कैसे सही को गलत से जुदा करके फरमाया? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रफ़ा यदैन करना सुन्नत है, ना करना भी सुन्नत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसका मतलब है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका के शुरू में रफ़ा यदैन फरमाया है, लेकिन आप फरमाते हैं जिस तरह कुरान पाक में नासिख व मनसूख है, यानी कुरान पाक की ऐसी आयात हैं जो तलावत करने से बरकत जरूर हासिल होती है, रहमत जरूर हासिल होती है, लेकिन वो मनसूख हो चुकी हैं। फरमाते हैं जिस तरह कुरान पाक में नासिख व मनसूख है, फरमाते हैं उसी तरह हदीस पाक में भी नासिख व मनसूख है। आप फरमाते हैं कि ये जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो फर्क बतलाया है, इसका मतलब है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के शुरू के अमल को वो हम पर मनसूख हो चुका है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपनी हयात मुबारका में जो आखिरी अमल को अदा किया है, आपने उसमें रफ़ा यदैन नहीं फरमाया, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरी है। आप फरमाते हैं जिस तरह कुरान पाक में नासिख व मनसूख है, इसी तरह हदीस पाक में भी नासिख व मनसूख है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका के शुरू के दिनों में रफ़ा यदैन फरमाया होगा, हयात मुबारका के आखिरी अयाम में रफ़ा यदैन को तर्क कर दिया होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हवाले से आज के बाद फिर हम नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया करेंगे। और ये वो अमल है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो इस कायनात में सबसे ज्यादा तादाद अहनाफ की है, इस मुआशरे में सबसे ज्यादा तादाद अहनाफ की है। और ये जो रफ़ा यदैन ना करने वाला अमल है, ये है सही को गलत से जुदा करके दिखलाना। उस्तुगफान का ये माना है, उस्तुगफान लुगत उठाकर देख लें, उस्तुगफान का माना होता है वो जानदार की हड्डियां जिनसे कौमियत और नस्ल की पहचान हो सके। डॉक्टर हजरात का ये फेवरेट मौजू होगा क्योंकि वो इस तफसील में जा सकते हैं। उस्तुगफान का माना होता है
जानदार की वो हड्डियां जिनसे कौमियत और नस्ल की पहचान हो सके। अब हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कैसी पहचान करवाई कि आपने रफ़ा यदैन मना फरमा दिया, क्योंकि फरमाया कुरान पाक में नासिख व मंसूख है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हयात मुबारका शुरू में ये अमल किया होगा, आखिरी दिनों में ये अमल तर्क कर दिया है, इसलिए हमने वो अमल अपनाना है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका की आखिरी अमल में है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के आखिरी अमल में जो शुमार होगा। अब हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में ये है सही को गलत से जुदा करके दिखलाना, यानी वो कौमियत और नस्ल की पहचान हो सके, ये है ख्वाब की ताबीर, सही को गलत से जुदा फरमाना। अब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में तशहहुद पर बैठते हैं, हम उंगली को उठाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि ये सुन्नत अमल है उंगली को उठाना, लेकिन आज जो हम उंगली को उठाते हैं, हम उंगली को उठाए रखते हैं या हिलाए रखते हैं। अरब में चले जाएं तो ऐसे टेढ़ा करके उंगलियां बिल्कुल सीधी हुआ करती हैं। और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि असल तरीका कार क्या है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अमल कैसे आपने अदा फरमाया। आप फरमाते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले अपनी उंगलियों को बंद किया, अंगूठे और उंगली के साथ गोलदारा बनाया और एक लफ्ज है अशहदु अल्लाह, ला पे उंगली को खड़ा करना है। आप फरमाते हैं इला पे उंगलियां बिल्कुल सीधी हो जाएं। ये हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पहले बतला रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अमल फरमाया है, इस तरीके के साथ फरमाया है। अब ये चूंकि आलिम थे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये अमल बतला के आप फरमा रहे हैं मुसलमान ये अमल न करे तो ज्यादा बेहतर है। अहनाफ ने ये अमल नहीं करना उंगली उठाने वाला। आप फरमाते हैं पहले तरीके कार बतलाया, फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि सुन्नत अमल जिस तरीके के साथ आका ने अदा फरमाया उसी तरीके के साथ अदा होगा तो आपको उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि ये सुन्नत अमल है, ये उसी तरीके के साथ अदा होगा जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा फरमाया है। पहले तरीके कार बतला के आपने फरमाया इंसान ये अमल न करे तो ज्यादा बेहतर है। ये है सही को गलत से जुदा करके बतलाना कि आपने फरमाया ये अमल इंसान न करे तो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इंसान इस उंगली को उठाएगा तो इस तरीके के साथ यानी उसका ख्याल अपनी उंगलियों की तरफ जाएगा। आप फरमाते हैं ख्याल उंगलियों की तरफ जाएगा। फरमाते हैं अगर एक अमल भी सुन्नत का एक अमल भी रह गया या हमने एक लफ्ज पीछे से पढ़ना शुरू कर दिया या आगे से पढ़ना शुरू कर दिया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सुन्नत का सवाब उस वक्त मिलेगा जब हजरत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सुन्नत अमल को अदा फरमाया है। इसलिए आप फरमाते हैं पहले बतलाया ऐसे अमल करना है, फिर बतलाया ये अमल और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुख्तस था, ये अमल इंसान चाह के भी उस तरीके के साथ अदा नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या बतलाते हैं, आप फरमाते हैं इस अमल को अदा करने से बेहतर है कि नमाज में जो ख्याल आ रहा है और वो ख्याल है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फरमाते हैं कि उस नमाज में वो ख्याल आ रहा है उस जात को सोचना, उसकी सिफात को सोचना, यानी नाम आ रहा है अल्लाह का, नाम आ रहा है मोहम्मद मुस्तफा का। फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा की जात को सोचना, मोहम्मद मुस्तफा की सिफात को सोचना बहुत ज्यादा बेहतर अमल है इस अमल को अदा करने से। ये है सही को गलत से जुदा करके दिखलाना, ये है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अब आपका माना उस तूफान का जाएगा, यानी ख्वाब की ताबीर अब आपकी इस तरफ जाएगी कि वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो सही को गलत से जुदा करके फरमा रहे हैं, ये है इस ख्वाब की ताबीर। और वो यहाँ पर कह रहा है देखे जी हयात नबी का मसला ले गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हड्डियां ये है, ये ख्वाब की ताबीर बतलाई जा रही है। और यहाँ पर देखें मुस्बत सोच थी ना तो मोहम्मद मुस्तफा की शान दिखती हुई नजर आई है, मुस्बत सोच थी ना तो मोहम्मद मुस्तफा की शान दिखती हुई नजर आ रही है। ये ख्वाब की ताबीर ये है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नह मुबारका को किस तरीके के साथ आप अदा फरमाएंगे, इस तरीके के साथ अदा फरमाएंगे अपने तरीक से, साहिब तसर्रुफ यानी अपने अमल से, अपने तरीक से ऐसी अदायगी फरमाएंगे कि वो अदायगियां कयामत तक जारी और सारी रहेंगी।
اس کا یہ معنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں قیامت تک جاری و ساری رہیں گی کہ احناف اب رفع یدین نہیں کریں گے، احناف تشہد میں انگلی کو نہیں اٹھائیں گے، اس عبارت کو پڑھیں گے تو اللہ کی شان کو سوچیں گے، محمد مصطفیٰ کی شان کو سوچیں گے۔ یہ ہے استغفار کا معنی۔ یہ آخری گستاخی یہاں سے کشف المحجوب سے ثابت، اس نے ناکام کوشش کی ثابت کرنے کی۔ کہتا ہے کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ الفاظ ادا کیے ہیں اور یہ کشف المحجوب میں موجود ہیں۔ ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ لفظوں کو اس نے وہی پڑھنا ہے، وہی لفظ ہم پڑھیں گے آپ لوگوں کے سامنے، اور اس کا صفحہ کیا ہے اس نے بھی صفحہ 337 بتلایا، ہم نے بھی اسی پبلیکیشنر کا، ہمارے پاس تمام کشف المحجوب کے جتنے بھی مسودے ہیں فارسی سے لے کر اور جتنوں نے بھی ترجمے کیے ہیں، جس صفحے سے اس نے پڑھا اب اسی صفحے کی اسی لائن سے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ کہتا ہے کشف المحجوب میں حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے متعلق الفاظ ادا کیے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، یہ الفاظ ادا کے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں جی کتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے حضرت بائی، اور یہ شان کس کی ہے؟ سبحانی سبحانی، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ کہتا دیکھیں جی کتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر کتنی بڑی گستاخی کر دی ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے، اور پھر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو غلط الفاظ ادا کرتا ہے وہ آخر میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کہتا ہے یہاں پر کتنی بڑی گستاخی کر دی ہے، حضرت داتا علی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ ادا کیے۔ آپ لکھتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ یہ حضرت داتا علی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ الفاظ ہیں، ہم بھی آپ کے سامنے وہی الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کی چالاکی کا یہاں پر حال دیکھیے گا۔ اب اسی صفحہ کے شروع میں، اسی 300 صفحہ کے شروع میں اب اس کی تفصیل آ رہی ہے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی۔ کون ادا کیا کرتے تھے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ ادا کیا کرتے تھے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ اسی کتاب کے جو سب سے شروع میں صفحہ شروع ہوتا ہے یہاں پر حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی حدیث پاک روایت فرماتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل ہے، اس نے مطلب کا الفاظ یہاں پر لے کر کہتا ہے استغفر اللہ، کتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ موجود ہیں، ہم بھی ان الفاظوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت داتا علی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی حدیث پاک یہاں پر، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ جب میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے، اور ان الفاظوں کو سن کر اب انجینئر مرزا کو پھر استغفر اللہ کہنا پڑے گا، کیونکہ اب یہاں پر فرمان اللہ پاک کا آ رہا ہے اور محمد مصطفیٰ کا آ رہا ہے، اور وہ حوالہ بخاری شریف میں ہے، وہ حوالہ بخاری شریف جس کے لیے کہتا ہے نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ مسلم علمی کتابی یعنی بخاری شریف کو، مسلم شریف کو، ترمذی شریف کو، مشکات المصابیح کو، ان کو یعنی ابن ماجہ کو، ان کو کہتا ہے یہ مسلم علمی کتابی ہیں، ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے چاہیے، ان بزرگوں کی رہنمائی نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور اب ایمان والو اسی کتاب کے شروع میں حضرت داتا علی رحمت اللہ علیہ نے یہ موضوع آپ جاری و ساری فرما رہے ہیں، آپ ایک شان بیان فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی، اور وہ فرمان ہے محمد مصطفیٰ کا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور اب اس روایت کو بھی اس کو ڈیلیٹ کروانا ہوگا بخاری شریف سے، کیونکہ اب جو روایت میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک 6502 نمبر اب پبلیکیشنر سے اس مسلم علمی کتابی کے حوالے کو اب
अब इंजीनियर को डिलीट करवाना होगा, और जब मैं आपके सामने ये हदीस पाक पढ़ूंगा आप तो सुभान अल्लाह कहेंगे, अब उसको अस्तगफिरुल्लाह कहना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह का फरमान आ रहा है। उसी किताब के शुरू में हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जरिया बवसीला। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस कुदसी में फरमाया, ला यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बुहु फइज़ा अहबब्तुहु कुन्तहु समअन व बसरन व यदन व लिसानन फबियुस्मउ व बियुबसिरु व बियंतिकु व बियब्तिशु। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अब ईमान वालों तर्जुमा इसका समाअत कीजिएगा। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा नवाफिल के जरिया से मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, जब मेरा बंदा मेरे जिक्र से मेरे करीब होना चाहता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं फिर हम उस पर अपनी नवाजिश फरमाकर पर हम उसको अपने करीब कर लेते हैं। और अल्लाह फरमाता है जब हम उसको अपने करीब कर लेते हैं, जब हमारी मोहब्बत की नवाजिश हो जाती है और हम उस बंदे को अपने करीब कर लेते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है नवाजिश हो जाती है और हम उस बंदे को अपने करीब कर लेते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है तो हम उसके कान, उसकी आंख, उसके हाथ और उसका दिल बन जाया करते हैं। यहां तो इंजीनियर को अस्तगफिरुल्लाह कहना पड़ेगा। अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के कान हैं, अल्लाह की जुबान है? नहीं, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह जुबान से पाक है, अल्लाह कान से पाक है। लेकिन यहां पर अल्लाह पाक फरमा रहा है जब मेरा बंदा मेरे जिक्र के जरिया से मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए नवाफिल के जरिया से मेरा कुर्ब हासिल करता है और मेरे जिक्र से जब मैं उसको अपने करीब कर लेता हूं, जब मैं उसको अपने करीब कर लेता हूं, अल्लाह पाक फरमाता है फिर मैं उसके कान, उसकी आंख और उसका हाथ और उसका दिल बन जाया करता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उसके बाद फिर वो बंदा जब बोलता है तो अल्लाह के जरिए से बोलता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। आप फरमाते हैं उसके बाद जब वो अल्लाह का बंदा जिक्र के जरिया से जब पकड़ता है तो अल्लाह के जरिए से पकड़ता है, जब देखता है तो अल्लाह के जरिए से देखता है, बोलता है तो अल्लाह के जरिए से बोलता है, पकड़ता है तो अल्लाह के जरिए से पकड़ता है। आप फरमाते हैं यानी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते करते वो अल्लाह का बंदा अल्लाह के जिक्र में इतना मैब हो जाता है, अल्लाह का जिक्र करते करते वो बंदा अल्लाह के जिक्र में इतना मैब हो जाता है कि उसकी जाती मकासिद फना हो जाते हैं। मकासिद कहते हैं हुनर को, पेशे को। अल्लाह पाक फरमा रहा है फिर वो जिक्र करते करते उसके जाती मकासिद फना हो जाते हैं और वो खुद फरामोशी के आलम में यानी अपने आप को भूलते हुए अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में डूब जाता है। आप फरमाते हैं जब वो अल्लाह के जिक्र में डूब जाता है और उस अल्लाह के बंदे को इंसान होने का एहसास मिट जाता है और वो कैफियत वज्द में अबू यजीद की तरह पुकार उठता है, सुबहानी सुबहानी मा आज़म शानी, मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, मेरी शान सबसे ज्यादा बुलंद है। आप हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अबू यजीद के ये अल्फाज गुफ्तार का जाहिरी लिबास थे, यानी इंजीनियर मिर्जा जैसे बंदों को तो ये नजर आएगा कि ये बायजीद अपनी जुबान से बोल रहे हैं। आप फरमाते हैं असल अल्फाज ये हक ताला के थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक बयान की है कि असल अल्फाज जब वो सुबहानी सुबहानी मा आज़म शानी यानी अल्लाह के जिक्र में ऐसा मैब हो जाता है कि उस इंसान को इंसान होने का एहसास मिट जाता है, उस कैफियत वज्द में फिर वो पुकार उठता है सुबहानी सुबहानी मा आज़म शानी। फरमाते हैं ये असल अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला के थे। ना मैं वाबी, ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम।
इल्मी किताबी। फिर एक हवाला आ रहा है और आपको हमारा यहाँ पर साथ देना होगा, और वो हवाला तिर्मिज़ी शरीफ का हवाला है, मिशकातुल मसाबी, जिसको इंजीनियर मिर्जा ने अपने टेबल के दरमियान में रखी हदीस पाक होती है, उसमें से ये हवाला है। और आपके सामने आज ये अल्फाज पेश कर रहे हैं कि इन इबारात को भी इंजीनियर मिर्जा को इन मुस्लिम की इल्मी किताबों के इन हवालों को भी फिर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ तो फिर मोहम्मद मुस्तफा का फिर फरमान आ रहा है। मैं उसी सफा से पढ़ रहा हूँ जिस सफा से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने पढ़ा है, लेकिन उसकी ये चालाकी है, गद्दारी है, मक्कारी है, उतली हदीस पाक को छोड़ गया। अब जो अगली हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिर्मिज़ी शरीफ में फरमाया, मिशकातुल मसाबी में भी ये मरवी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हक को, हक ताला किसे कहते हैं? 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 हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, अल हक को यंतिकु अला लिसान उमरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हक ताला यानी अल्लाह तबारक व तआला उमर की जुबान में बोलता है। ये है रिवायत। अब ये निकालना पड़ेगा उसको। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, उसको अस्तगफिरुल्लाह कहना पड़ना है, क्योंकि आप शान समात कर रहे हैं। वो मनफी और तनकीद की सोच के साथ वो उसने गुस्ताखी को ही साबित करना है। ये है कश्फुल महजूब, जो आपके सामने जिस तफसीर के साथ अब उसके तमाम सवालात के जवाबात हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। हजरात मोहतरम, ये बात याद रखना, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिस किसी ने भी मेरे किसी वली की बारगाह में गुस्ताखी की, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उसने मेरे खिलाफ मुहाज खड़ा किया। अपना तर्जुमा और अपनी तशरीह आपको बतलाऊं कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मेरे जिस किसी वली की जिस शख्स ने बेअदबी की, इसी तरह बदनाम होगा जिस तरह आज के आपके सामने इंजीनियर मिर्जा बदनाम हो रहा है। बेअदबी से तौबा इख्तियार कर लो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कहता है कि उन्होंने कुन्नियत अबू यजीद रखी हुई है, नास्तियों वाले काम। अरे तू जिनकी रवायत पढ़ता है, इब्ने माजा के लिखने वाले का नाम अब्दुल्ला बिन यजीद था, तो जब जिनकी रवायात पढ़ता है, वो उनकी रवायात को तू रद्द क्यों नहीं करता? उनकी रवायात को क्यों पढ़ता है? उनका तो ना इब्ने माजा के लिखने वाले का नाम ही अब्दुल्ला बिन यजीद था, ये इब्ने माजा के लिखने वाले का नाम है। और हजरत अबा यजीद की तो कुन्नियत है, इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह का तो नाम है, अब उनकी रवायात को क्यों पढ़ता है? लिहाजा बेअदबी से बच जाओ। ईमान वालों, आप लोगों के वसीला से अवाम उन्नास से ये पैगाम है, बेअदबी से बच जाइए। आज कहता है दाता अली अजमेरी का मुकाबला करता है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला करता है, उनके जनाजे का हाल देख लीजिए, फिर उसके बाद उन अल्लाह के वलियों की कुबूर का हाल देखिए। लोग जाते हैं तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ते हैं, लोग जाते हैं वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां पर दरूद और सलाम के नजराने पेश करते हैं। इंजीनियर मिर्जा, याद रखना, मरना तूने भी है, और जिस तरह तू लोगों को गुमराही में मुब्तला कर रहा है, मरना तूने भी है। फिर ये बात याद रखना, जो गुमराह हो गए तेरे जरिया से, तेरे मरने के बाद वो लोग जूतियां लेकर उसकी कब्र पर जाया करेंगे और उसकी कब्र पर जूतियां मारा करेंगे कि ये वो शख्स है जिसने हमें गुमराही में मुब्तला किए रखा है। अदब को इख्तियार कर लो, एहतराम को इख्तियार कर लो, वरना ये बात सुन ले, अबू लहब ने मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में बेअदबी की थी, बेअदबी की थी मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में, और ये उम्मती हैं मोहम्मद मुस्तफा के। ये हजरत दाता अली रहमतुल्लाह अलैह आल है हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के, नवासा हैं मोहम्मद मुस्तफा के। उसने बेअदबी की थी अबू लहब ने, सिर्फ बेअदबी करने की वजह से सारे जिस्म में उसके अंदर बू पड़ गई थी, उसकी औलाद उससे भाग गई। किसी बंदे को पैसे देकर और रुपया नकदी देकर और रस्सी के साथ उसके पांव को बांधकर उसने एक गड़ा खोदकर उसमें जाके उसको फेंकवा दिया था। हजरात मोहतरम,
بے ادبی سے بچ جائیے، احترام کو اختیار کر لیجئے، اس میں کامیابی ہے۔ اور جب بھی سوچا کیجئے مثبت سوچ رکھ کے سوچا کیجئے، جب بھی کسی کلام کا مطالعہ کیا کیجئے مثبت سوچ رکھ کے پڑھا کیجئے، منفی سوچ رکھ کے نہ پڑھا کیجئے گا۔ جب آپ مثبت سوچ رکھ کے پڑھا کریں گے آپ کو اس کلام میں اللہ کی شان دکھتی ہوئی نظر آئے گی، محمد مصطفیٰ کی شان دکھتی ہوئی نظر آئے گی۔